جس طریقے سے ہمارے جلسوں پروگراموں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، یعنی ہمارے نعت خواہ، ہمارے شعراء، ہمارے ناظم اجلاس جلسوں پروگراموں کے اندر جس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں، نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جلسوں پروگراموں کے اندر اب جھگڑے تک ہونے لگے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پورنیہ بہار کے ایک علاقے کے اندر جلسہ ہوا، جلسے میں منبر رسول پر جھگڑا ہوا، جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے ویڈیو دیکھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ذلت و رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ پورنیہ بہار کے علماء کرام کو جمع ہو کر میٹنگ کرنی پڑی۔ میٹنگ میں ان تمام خرافاتوں کا ذکر ہوا جو خرافاتیں ہمارے جلسوں پروگراموں کے اندر ہوتی ہیں اور ان کو کس طریقے سے سدھارا جائے، ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی گئی۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں پورنیہ بہار کے علاقے کی میٹنگ کا یہ ویڈیو۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، جلسے کا جو ماحول خراب ہے اس کو ایک بیٹھ سدھارنا بہت مشکل ہے۔ ایک طریقہ ہے، ہم لوگ سدھار سکتے ہیں اگر عالم چاہیں تب، اور اگر عالم نہیں چاہیں گے تو کبھی نہیں سدھرے۔ عوام کچھ نہیں ہے، یہ عوام آج بھی ہمارے علماء کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر ہم لوگ صحیح ہو جائیں، ہم لوگوں کے دل میں صحیح جذبہ اسلام کا ہو جائے تو یہ عوام کچھ نہیں، خدا کی قسم یہ تلوے آج بھی چاٹیں گے۔ اس لیے آپ کو ضرورت ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہے نا۔ اور جلسے کو اس وقت ابھی سدھارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ ابھی فوراً عوام کو سمجھا لیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ یہ کریں، جلسہ میں علماء کی تقریر 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم ہو جائے۔ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی نقیب کی ضرورت نہیں۔ آپ جو نقیب بلائے ہیں، عوام نے جو بلائی ہے، وہ 12 بجے کے بعد شعراء اور جتنے بھی نقبات جو بھی ہیں جو ہے کرتے رہیں، ابھی جو بھی ان کو کرنا ہے کریں، لیکن 12 بجے ساڑھے 12 بجے تک صرف علماء کی گفتگو ہوگی۔ یہ ہر کوئی سمجھ لیں، تب امید ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے تب، نہیں تو ہم نے دیکھا ہے جلسے میں کوئی شاعر پڑھ رہا ہے، وہ 1.5 گھنٹہ پڑھ چکا ہے۔ یہ عالم لوگ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اتنی بڑی بڑی ٹوپی لے کر، اور پڑھیے، اور یہ فرمائش ہے 1.5 گھنٹہ کے بعد یہ عالم کہتا ہے کہ اور پڑھیے اور پڑھیے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ جلسے کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کردار کو صحیح کیجیے۔ آج کے بعد سے کوئی نہیں کہے گا کہ اور پڑھیے اور پڑھیے۔ اس لیے میں کہوں گا 12 بجے تک علماء کی تقریر ہو، اس پر آپ لوگ پہلے ہاں کہیے کہ ہاں ہم لوگ ہر علاقے میں اس پر عمل کریں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، خرابی کو دور کرنے کے لیے یہی ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی، ابھی یہ ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو مت بلائیے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ حال ہی میں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں سب پڑھتے ہیں۔ عالم ہے، آپ کیسے کہیں گے کہ یہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ ایسے کیسے، وہ جلسے میں گئے تو خودے پڑھنے لگے، ہم لوگ یہ کیسے جانیں گے؟ اس لیے بہت یہ سب مشکل والی بات ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ سب نہیں کر سکے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے علاقے میں کم سے کم اس نقیب کو، اس شاعر کو نماز پڑھنے پر مجبور کیجیے۔ کم سے کم اتنا کیجیے، نماز پڑھنے پر مجبور کیجیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھیے تب جائیے گا اسٹیج پر، سب کو۔ اس لیے آپ حضرات اس پہ آپ لوگ ہیں سہمت کہ ہم لوگ جو بھی جلسہ میں جائیں گے ان لوگوں کو سب کو عشاء کی نماز پڑھوائیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم لوگ بھی سب مل کر پڑھیں گے۔ اچھا، تیسری بات، ابھی یہ کہا گیا کہ جو لوگ مانگ کرتے ہیں اس کو نہ بلایا جائے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ مانگ نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ جو عوام کرتی ہے اور جو ہمارے علماء کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میں مانگ نہیں کرتا ہوں، جاتا ہوں اپنی گاڑی سے، ایسی جگہ بھی گیا ہوں کہ اپنے کرائے سے واپس آیا ہوں، اس کا کیا ہو؟ اور اکثر جگہ
2000 दे दिया, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उनको जो है ना 2000 दे दीजिएगा, बस हो गया। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं। आलिम माहौल को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कह सकते ये हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए 21,000 नहीं कह सकते हो। आप आलिम है, आप आलिम है, आपने तौहीन की है। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं, हम लोगों को सुधारना होगा, हम लोगों को सुधारना होगा, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का मुखालिफ खत्म। जी हाँ, जो मांगते हैं आपसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उलमाए कराम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबिरीन के जलसों में होता था, इंशाअल्लाह तबारक ताला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करूं। हाँ, जलसा में अकायद की गुफ्तगू होनी चाहिए। ये इस्लाही मौसा कसम खुदा की 25-30 साल से साला हम इस्लाही मौसा ही पर बोले। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी आवाम सुलह कुल्ली होती चली जा रही है। हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, उसके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने आवाम की इस्लाह के लिए, दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होनी चाहिए। एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है, खोल करके, अहले हदीस का अकीदा क्या है, खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तायद करते हैं, आप हजरात इसकी तायद करते हैं। आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक ताला। और एक बात याद रखिएगा, आप जो चाहिएगा कि जो नात पढ़ने का तरीका है आज करके इस दौर में, वो एक बैग खत्म हो जाए, बड़ा मुझे। आप बाइकाट करके क्या कीजिए, क्या बाइकाट कीजिएगा? बाइकाट करके क्या फायदा? हाँ, और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नात खा आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वो सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा। जो आवाज में है आप पढ़िए ताकि लोग सुने। लोग पढ़ते हैं, शायर लोग इक्को इतना कर देते हैं, कोई सुन भी नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठें तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें, और जो कहे इक्को चलो इक्को कहे उसको, उस शायर को बैठा दें। कहीं बगैर इक्को के पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो बैठ जाइए। आपको जो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर 2-4 जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह ताला माहौल सही हो जाएगा, माहौल सही हो जाएगा। बायकाट की जरूरत नहीं।
اور نقبہ حضرات, اچھا نقبہ حضرات ایک ایک کر کے آ رہا ہوں. نقبہ حضرات, ناظم اجلاس, نقیب اجلاس, باپ رے باپ, القاب خدا کی پناہ. اور ان لوگوں کو چاہیے کہ غیروں کے بھی کبھی کبھی یوٹیوب میں دیکھیے کہ وہ لوگ نقابت کیسے کرتے ہیں, وہ لوگ نقابت کیسے کرتے ہیں. وہ آئیں گے, ابھی آپ نے فضیلۃ الشیخ فلاں سے آپ نے یہ سنا, اب اس کے بعد فضیلۃ الشیخ فلاں تشریف لا رہے ہیں, بس ہو گیا. تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا مقرر کو, آپ کو نہیں. اور جتنے بھی شاعر لوگ ہیں ان کو بھی منع کیا جائے کہ آپ کو جلسے میں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نعت پڑھیے بس. اور ایسے ہی مقررین کو کہا جائے کہ نعت پڑھنے والے کو میں نے مدعو کر لیا ہے, آپ حضرت تقریر کیجئے, نعت نہیں. بولائیے جس کو بولانا ہے. 1 سال اگر آپ نے عمل کر لیا, یہ سارے نکل جائیں گے, سب خود بخود نکل جائیں گے. پورے ہندوستان میں اگر اس طریقے سے آپ نے کیا تو انشاءاللہ تعالی سب نکل جائیں گے, کسی پہ پابندی کی ضرورت نہیں. ہاں چلیے ایک بات یاد رکھیے گا, لوگ کہیں گے حضور یہ علاقہ دیوبندیوں کا ہے اور یہ علاقہ سب کے سب دیوبندیوں کا ہے, ہم لوگ 20% ہیں صرف, وہاں ہم کیا کریں. سنیے, آپ علل اعلان کہیے, اشتہار نکالیے کہ یہ مسلک اہل سنت بریلیوں کا جلسہ ہے اور اس میں عقائد کی بات ہوگی اور فلاں عالم عقیدے پر گفتگو کریں گے. کسی کو سننا ہو تو آئے, نہیں سننا ہو تو ہرگز تشریف نہ لائیں, ہرگز مدرس جلسہ گاہ کو جنگ کا اکھاڑا نہ بنائیں. یہ آپ کہیں جہاں بھی 20% ہو, وہ آپ کہیے, ایک دم علل اعلان کہیے. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جس میں اگر آپ نے اشتہار میں لکھ دیا کہ انشاءاللہ تعالی اس جلسے میں دیوبندیوں کے جو عقائد ہیں وہ بیان کیے جائیں گے, تو آپ کا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجمع بڑھ جائے گا, گھٹے گا نہیں. میرا تجربہ ہے بڑھ جائے گا, مجمع بڑھ جائے گا. اس لیے آپ خدا کے لیے سمجھوتا عقیدے میں نہ کریں, ہرگز سمجھوتا عقیدے میں نہ کریں. عقیدے کا پرچار لازم ہے اور بیجا القابات کے استعمال نہ کریں. میں نقبہ حضرات سے عرض کروں گا کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں, بیجا القابات کے استعمال نہ کریں. اور ان کے بعد ایک بات اور بھی, عوام کو, جو عوام کی یہ حالت ہوئی ہے کہ وہ علماء کی نہیں سنتے ہیں, شورا کی سن کر کے چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے 12 بجے تک علماء کو پابند کر دیا, وہی بولیں گے, شورا بعد میں بولیں گے, خود بخود ماحول صحیح ہو جائے گا. اس بات کو آپ حضرات ہر جگہ نافذ کیجئے. 7 دسمبر کو ہمارے یہاں عربی کالج میں ہے, انشاءاللہ تعالی وہاں سے میں خود اس پر عمل کروں گا. 12 بجے سے پہلے ہمارے یہاں جلسہ ہو جائے گا. کس کا؟ یہ مقررین کا. اور اس کے بعد شورا جو ہیں جو بھی ہوں گے وہ کہتے رہیں گے, لیکن انشاءاللہ ادب کے دائرے میں. اگر ادب کے خلاف کرے گا ہم لوگ بھی وہاں سے نکال باہر کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو آپ حضرات امید ہے کہ میری بات کو غور سے سنے ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ مدد ذل العالی سے عرض کروں گا کہ 2-3 کلمات آپ بھی کچھ بیان فرما دیں تاکہ ہم لوگ مستفید ہو جائیں. اچھا, اور ایک چیز, مہنگا جلسہ بہت ہو رہا ہے, بہت جلسہ مہنگے ہو رہے ہیں, تو وہی اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے, مانگ جو اتنا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ 12 بجے والا معاملہ نسخہ کو اگر اپنا لیجئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود عوام انشاءاللہ تعالیٰ وہ مہنگے لوگوں کو نہیں بلائیں گے. اور آپ جلسہ کیجئے تو یہ سوچ کر کیجئے کہ ہم اس جلسے سے ہمارے گاؤں میں جو مدرسہ ہے وہاں بچا کر کے, اس جلسے میں 2-3 لاکھ بچا کر
वहाँ 2 मदरस को बहाल करेंगे जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे और काबिल मुदर्रिस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहां भी हो, और उलमा से भी मैं कहूंगा अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं अगर कहीं वहां मदरसा नहीं है तो वहां आप लाइब्रेरी काम कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज़ पेश की गई इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ पोस्टर में नाम किसी का नहीं होता है, हमारे यहाँ किसी का भी नाम पोस्टर में नहीं होता है। अब यह है कि कफील अंबर में ने माफ़ी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है, एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो माफ़ी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा है, नहीं वो तो खुद कह रहा है, इसमें वो उसकी आवाज़ है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। एक मिनट और भी, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इदारा है, ठीक, एक मिनट बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा कि वो है, हाँ तब तो फिर शोरा जितने भी है ना और जितने भी मुकर्रिरीन की दाढ़ी कटी हुई इतनी रहती है, सब पे पाबंदी लगेगी ना। हाँ, और जितने भी शोरा जिसने भी नौकाबा जिनकी दाढ़ी कटी हुई है उस पर भी पाबंदी लगेगी। है पाबंदी लगी हुई लेकिन अमल नहीं हो रहा है ना, ये बेअमल के। हाँ नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के भी नमाज नहीं पढ़ते जी, ये भी हो रहा। हाँ चलिए रखिए, आप लोग तशरीफ रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ का पैगाम हर जगह जा रहा है। सुन लीजिए, उलमा का राब्ता, बड़े बड़े उलमा ने रात में गुफ्तगू हमसे की है। उन लोगों ने कहा कि इस बज़्म को सिर्फ एक इलाके के लिए महदूद नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किया जाए, आपका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। और उनके बाद फिर ये कि खबरदार बड़े बड़े उलमा ने हमसे राब्ता किया कि ये अभी अगर किसी का नाम लेकर पाबंदी करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है और इस तरीके से बहुत ही गलत होगा। इसीलिए नाम लेकर भी किसी की पाबंदी नहीं, जो भी शोरा उस अंदाज से झमाझम से पढ़ेंगे उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे, बायकाट नहीं, बुलाएंगे नहीं। ये होना चाहिए कि उसको हम लोग बुलाएं नहीं। और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बायकाट नहीं करेंगे। हम बायकाट नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। इसीलिए बुलाइए नहीं। अगर हम लोग हो जाएं इस पर पाबंद तो फिर कौन क्या करेगा? इसीलिए आपसे, हाँ एक मिनट बैठ जाइए। आप हमसे अभी यही क्यों कहलवाना चाहते? कमाल है। नहीं बुलाएंगे। ये अभी यहाँ लाइव चल रहा है, बुलाएंगे। मकसद हल है।
हाँ बात जी देखिए सारी सुनिए, मुफ्ती साहब क़िबला काज़ी सीमांचल है और एक बहुत जिम्मेदार आदमी है। जिस काम को जिस तरीके से करना होगा, ये आप भरे मजमे में इस तरह से न पूछें। इनके साथ भी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बाइकआउट के लेटर्स आपने जहां के पढ़े हैं वो वहां के थे, लेकिन चूंकि ये मामला सीमांचल का है, सीमांचल इस वक्त बहुत ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव हो चुका है। यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं। मुफ्ती साहब खुद ही जो फैसला फरमाएंगे, ये फैसला न सिर्फ जलसे के हक़ में बल्कि कफ़ील अंबर साहब के हक़ में भी बेहतर रहेगा। मैं नहीं कहता कि नहीं, चूँकि कफ़ील अंबर मेरा दोस्त है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उनसे लगातार मेरे राब्ते हैं। मैं भी चाहूँगा कि वो डेली यहाँ पे आएँ, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि वो यहाँ ना आए, चूँकि हालात ऐसे नहीं हैं। वो कल मुझे फ़ोन किया कि हुजूर मैं अल्लामा शहरियार साहब के कदमों में जाकर लिपट जाता हूँ, तब तो माफ़ करेंगे। मैंने कहा कदमों पे निपटने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हालात अच्छे नहीं हैं, आपको अभी यहाँ नहीं आना है। गलत काम है ना। देखिए, माइक आउट करना वो मसले का हल जिस तरह निकालना चाहेंगे, काज़ी सीमांचल को इख्तियार है, ये अपना निकालेंगे, इनका अपना जलसा है। दूसरी बात, मैं कमेटी जो बनाना चाह रहा था, उस कमेटी के ताल्लुक से 5-7 अस्मा मेरे सामने आए हैं। उन चूँकि वक्त है नहीं, अजान का वक्त करीब है। अररिया ज़िला से हाँ नहीं बोले, शब्बीर बरकाती के ताल्लुक से तो जो बात आप लोग फैसला करना चाहें वो कर लें। काजी साहब बैठे हैं, माइक बंद करें, बंद कीजिए उसको।